जय मसीह दी भैनों ते भरावो, गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानू सब नूं बहुत बरकत देवे। God bless you all the brothers and sisters mightily. आओ अपने दिलों ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। Let's prepare our hearts for Lord's word today. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। And I believe that today's word will prepare and cleanse and prepare our lives. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Whenever we talk about Pentecost, when talk about the coming of the Holy Spirit, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। and we can say in a book of Acts there are two types of Pentecost it talks about. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। And we know there's one Pentecost only, and in Acts chapter 2, that's the day when the Holy Spirit came from on top and it stayed on all the people. ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। And at that time there was 120 people present at that time, and the Holy Spirit came and they all were filled with the presence of the Lord and with the Holy Spirit and with other tongues. ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। And all those people were Jew people. ਲੇਕਿਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜੈਂਟਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਉਤਰਿਆ। And in Acts chapter 10 we see the second Pentecost, which is when the Holy Spirit came on Gentile people. ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। And again, I want to make it clear that there's only one Pentecost, which is in the book of Acts chapter 2. But in Acts chapter 10, the Pentecost happened when the Holy Spirit came on the Gentiles, on the people of the other nations. That's where it's mentioned in Acts chapter 10. ਦੂਸਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੈਂਟਾਈਲਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? And Gentiles, how can they receive the Holy Spirit? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? How the heavens can be open on other nations? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? How the doors of heaven can open on your lives? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? How can you see the vision of Lord himself? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? How can you hear his voice? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? How can the Lord can direct you and talk to you and show you the way? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। And all this we're going to learn today in book of Acts chapter 10. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੈਂਟਾਈਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। And we know the word of God teaches us there was a man called Cornelius, and he was a Gentile, and so many works happened in his life that the doors of heaven were open for him. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। And God talked to him and showed him the way and gave him instructions. ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। And he experienced the presence of the Holy Spirit, and he was filled with the Holy Spirit. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। And the word of God teaches us that God doesn't make exceptions of people. If Cornelius can have that experience, then you and me can also have that experience. ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? How many brothers and sisters want to experience his presence? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? How many want the doors of heaven opened to you? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇ? And how many want the power of the Holy Spirit powerfully come on you?
ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ? How many want the Holy Spirit may give you instructions and guide you and open doors for you? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? How can this happen? ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। And if the ways that Cornelius chose to walk on the Holy Spirit, if we use those same ways, this can happen in our life as well. ਆਓ ਅੱਜ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। And let's today learn from Cornelius's life that how we can walk in the Spirit, what doors to choose, how our life can be used for His glory. Let's learn all those things from Cornelius' life today. ਆਓ ਚਾਰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲੇ 6 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 1 to 6। And we're going to read in book of Acts chapter 10, first 6 verses. We're going to read chapter 10 verses 1 to 6. In Punjabi we're going to read. ਹਾਂਜੀ। ਕੈਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਲੀਆਨੀ ਪਲਟਨ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ। ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵੱਲ ਨੀਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਪਾ ਘੱਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਨੇਮ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੱਦ। ਉਹ ਸਮੂਹਨ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ 6ਵਾਂ ਵਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। Acts chapter 10 verse 6. He is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. ਹਾਂ, he will tell you what you must do. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So he will tell you what you must do. ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਰਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। And that means that God came, His word came to Cornelius and said to you, whatever you need to do next, Peter is going to tell you. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪੈਣੋ। And when God gives us the instructions, He guides us. It's such a blessing when He shows us the way, brothers and sisters. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। And once again we're going to see the same book in Punjabi, Acts chapter 10 verse 3 we're going to read. ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕੀਆਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। And the word of God tells us that he distinctly saw an angel of God. Clearly he could see him. ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ। And what did he do so different that he so clearly was able to see the vision? He saw the angel of the Lord himself. ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। And it says that the angel of the Lord came to him wherever he was staying, wherever his house was, the angel came to him. ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਰਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। And again we're going to read the verses 4 again, that very carefully he heard whatever the Lord's angel had to say for him. We're going to read Acts chapter 10 verse 4. ਹਾਂਜੀ।
ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। And Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He said, he focused so much into him and he's like, what is it, Lord? And his life changed right there. The generations and the other Gentiles' life changed and yours and my life changed. ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Four things we see here in Cornelius' life. ਦੂਸਰਾ ਵਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। And when we start the second verse, he says that Cornelius was a very righteous man. ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਦੋਸੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। And this same word, if we see in another Bibles or other translations, is the person, that righteous person is the person who is filled with compassion. He sees other people with compassion. ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟੀਅਸ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। And here we see that righteous person is the person who is filled with compassion, with love. He goes to other people, he sees, he takes care of the other people. That's when God's eyes are on that person. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। And the word of God says God loves everyone and he wants to save everyone. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। And the word of God tells us the person who is very worried and caring about other people, his heart is filled with compassion, God's eyes go on him. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਕਿਨ ਦਿਆਲੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And that's the same word that is also is in Punjabi, which means compassionate. ਆਓ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। And the second point we're gonna see what it shows in it. ਕੱਲਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। He was not only compassionate, he had fear of Lord in him. ਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। Not only he had a fear of Lord, but him and his whole family had fear of God. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਹਾਏ ਡਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਝੁਕਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। And when we talk about God's fear, it's not like, oh, we are scared of God. That's not what it's talking about. It's talking about reverence. It's talking about respect. It's talking about that we fulfill everything what God is telling us to do. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖ ਭਾਈ ਭੈਣੇ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। And that's the fear of the Lord. It's talking about when we are doing something, we're doing good for others and we're not speaking bad words or evil words for other people. That's the fear of God it's talking about when we say, hey, don't talk bad, have fear of God. That reverence it's talking about.
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਲੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। And remember that Cornelius wasn't a Jewish person, and probably he didn't have Bible in his hands. Maybe he didn't read the Bible ever, but still he was righteous. He had fear of God. आओ पूरा वर्ष पढ़िए एक बार, दूसरा वर्ष दोबारा पढ़ाएंगे। जी हाँ। And once again we're going to read the verse 2 of chapter Acts chapter 10 verse 2. We're going to read again. ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। And it says that he was very compassionate and very open-hearted. He used to give to people. ਲੇਕਿਨ ओरिजिनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। And we're going to see what it says in English. He says, he and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. ओरिजिनल ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। And in original it actually says that he was generous towards Jewish people. ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। And he lived in between among Jewish people, and he actually was generous. He used to give and help people in need of Jewish people. He was giving to people of God. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। And brothers and sisters, when we are very generous to the people of God, especially that time God's eyes are on you. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕਲੀਸੀਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਰਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਾਈਥਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੇਥਫੁਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। And when we are generous to our the body of Christ, to our church, and we are helping others, and we are faithful in our tithes and offerings, at that time God's eyes are on you. ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। And the person who is generous towards the people of God, God's eyes are on that person. ਕੱਲੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਦਾ। He was not only generous towards God's people, but also he was always in prayer. He was doing a regular prayers. ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਦੂਸਰਾ ਵਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ। And we're going to read that second verse again one more time. ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। He said he gave generously to those in need and prayed to God regularly. ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ। Amen. Hallelujah. ਸੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। And now 4 things we have seen here, that first he was very compassionate, number 2 that he had fear of God, and number 3 that he was very generous towards God's people, and number 4 he was always constantly praying. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਤ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਤ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ।
And here we see again that when the angel came and he saw the angel and he put his eyes on the angel and he said, yes, what is it, Lord? He asked him, and we're going to see again what does he says, and we're going to read ਚੌਥਾ ਵਰਸ that ਦੇਖਾਂਗੇ again. We're going to read verse 4. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਓ, ਆਮੇਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੜੋ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। And it says, your prayers, the angel said to him, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। And all that generous giving, brothers and sisters, that we do, that generous giving is sitting in front of the throne, and that's reminding the Lord again and again, and that person is so generous, and that's what happened here. And that generous offerings was sitting there in front, and God looked at it, and that's when God had mercy on him. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। And all those prayers and generous giving and help, generous help that you have given to others, all those are sitting, those prayers are sitting in front of the throne of the Lord, and that's a reminder again and again. God is watching them, and that's the time when those prayers are being heard, and God's angel comes to you and blesses you, and that's those prayers and through those generous givings that thing is achieved. ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ। And it says, your prayers and gifts to poor have come to as a memorial offering before God. That's why angel said, I am here today. ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। And now he said, when the angel came, he says, now you go to so and so person, and that person is now going to tell you that what you need to do to receive salvation. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਝੜਦੇ ਨੇ ਭੇਜਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਆ। And it says that right away, Cornelius gets to work about sending a people to so and so place that angel had said, and they find out about Peter, so Peter can come and tell him about the Lord. ਤੇ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। And on the other hand, God is already talking to Peter that don't make any exceptions of people. God loves everyone. And God is already showing all that to Peter on the other side. ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। And we're going to read that in the Word of God. ਆਓ ਪੜੀਏ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। And we're going to read what the Word of God says.
ਚੈਪਟਰ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। We're going to see chapter 10. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਰਸ 19ਵਾਂ। We're going to read 19 verse. We're going to read 19ਵਾਂ ਤੇ 20ਵਾਂ। We're going to read Acts chapter 10 verses 19 and 20. ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ 3 ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਅਰ ਨਿਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਾਓ, ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। And here the Holy Spirit is preparing the way for him, and it says that I'm sending you the people and go and get with them, and God is preparing the way. The Holy Spirit is preparing the way because he's always so generous towards others, and he is praying always constantly. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਆ, and the next day that he gets ready and he goes to Peter goes to him, when he enters into the Cornelius's house, ਪੜਾਂਗੇ 25ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ 25ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, and we're going to read from the verse 25th. ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। And Cornelius was a Gentile. He didn't know that we do not bow in front of anyone else. We only bow in front of the true living God. ਅਗਲਾ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। And we're going to read verse 26 as well. ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। And then the Peter says to him, stand up. He said, I am only a man myself, that I'm only a man, don't bow down in front of me. And that's when after Cornelius told everything what happened with him. ਫਿਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 30ਵੇਂ ਵਰਸ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, 30ਵਾਂ 31ਵਾਂ ਵਰਸ, 2 ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਰਸ 30 and 31. And now we're going to read verses 30 and 31 as well. ਹਾਂਜੀ। ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਭੜਕੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਆਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਰਸ 30ਵਾਂ। It says, and Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। Amen. 4 days ago, brothers and sisters, he was fasting and praying, and an angel appeared to him and showed him the way. ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। And brothers and sisters, such a blessing in fasting. ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਉਦੋਂ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And Cornelius was praying. While he was praying, he was fasting at that time. Brothers and sisters, there's such a blessing in our fasting time. God opened doors and he shows us the way.
ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। And here, not only 4 things, actually 5 things we see in Cornelius. That first of all, he was fasting at the time, and then he was a compassionate person. He was a man who had fear of the Lord, and then he was very generous to God's people, and he was praying all the time. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। And brothers and sisters, the word of God teaches us that fasting is such a blessing in fasting, because it's in fasting that our fleshly desires goes down and our spirit gets strong. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਫਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕੋ। And remember, brothers and sisters, he was fasting at that time, and he saw the vision so clearly at that time, because at the fasting time our fleshly desires are down and we are so strong spiritually, our spiritual eyes are open so we can see God's things clearly. ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। And once we are fasting at that time, God's thoughts are very clear in our thoughts. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And we receive a big growth in our life when we are going through fasting. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। And we get breakthrough in every part of our life when we are fasting. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। We receive the healing and deliverance when we are fasting. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। When we are fasting, our relationship gets stronger with the Lord. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And when we are fasting, our life has success and blessings. ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। And when we are fasting, the devil stays away from us. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀਏ। And when we are fasting, God supernaturally helps us so we don't fall in temptations. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And when we are fasting, brothers and sisters, the gifts of the Holy Spirit shine in our life. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। And with fasting, we receive more promotions in our life. ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। We get more edification in our spirit when we are fasting. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ 'ਚ ਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਸਕੀਏ। And when we are fasting, brothers and sisters, we get strong so we don't fall easily in sin. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। And with fasting, the doors are open so we can easily enter into the presence of the Lord. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆ। And when we are fasting, brothers and sisters, God's favor is on us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। His blessings come on us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। His protection comes on us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And when we pray and fasting, He provides us everything. ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। And when we are fasting and worshiping, our worship is accepted in front of His throne. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। He gives us safety and protection. ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And our spiritual hunger and thirst grows even more when we are fasting. ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ।
And we receive victory from the Lord. ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। And we receive peace and comfort during our tough times. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਥਾਈ ਦੀ। And our life is restored through the Holy Spirit. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And all the promises of the Lord start fulfilling in our life one by one. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And His understanding, God's understanding opens for us. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਆ। And God's trust in us grows even more. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ। And we start having the desire and go forward in God's work. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। God's word shines as light in our life. ਐਸੀ ਡਿਸਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। And we receive such a discernment that we can recognize the enemy from far away. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਜਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ। And we start achieving all those goals that have in our life, in our spiritual life during and when we start fasting. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। And this is such a tool, brothers and sisters, of fasting and praying, the one Cornelius used at the time, that his generosity, his offerings and his prayers reached up to the Lord and God blessed him. ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆ ਕੇ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੋਸਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। And at the time then Peter comes to Cornelius and sits with him, he shares the word of God with him, he tells him about Lord Jesus and he shows him the way of salvation. ਦੱਸਦਾ ਆ ਪਤਰਸ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। And Peter tells Cornelius at the time that it's Lord Jesus, through him we receive healing and we receive salvation and deliverance. ਦੇਖੋ ਪੜਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੜੋ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ 38 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੜੋ ਵਰਸ 43 ਤੱਕ। And we're going to carefully again read in book of Acts chapter 10 verses from 38 to 43. ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਵਾੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਬੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ And when Peter said that in the name of Jesus we receive forgiveness of our sins, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਤੇ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। right away Cornelius and his household believed in Jesus Christ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਦਇਆ ਹੋਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਉਤਰਿਆ। And right away when this happened everybody got blessed and right away the heavens were opened and the Holy Spirit came upon them and they were all blessed. ਪੜਾਂਗੇ ਵਰਸ 44 ਤੇ 45 ਪਲੀਜ਼। And we're going to read the verses 44 and 45 as well. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ।
ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਚਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਸੁਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਦੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵਹਾਈ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਵਰਸ ਦੇਖੋ, ਵਰਸ 46 ਦੇਖੋ। And we can also see verse 46. ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। Hallelujah, praise the Lord, powerful word of God। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। And at that time it says that all the Gentiles were there when all that was happening and everybody was filled with the Holy Spirit and then Peter said to them, the ones who have received the baptism of the Holy Spirit, who can stop them to receive the baptism of water and go and be baptized in water? ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਰਸ 38 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। And when after the fasting, when he all that happened, and the Peter came, and at that time when he shared the main message that he shared is in verse 38. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। We're gonna read Acts chapter 10 verse 38. ਹਾਂਜੀ। ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। So, brothers and sisters, that means deliverance. When we receive the Holy Spirit comes during the fasting and prayer time, the deliverance is there, brothers and sisters. God gives us freedom from all those things and gives us deliverance. And that happens when we are in fasting and prayer time. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। And I believe, brothers and sisters, when we will be doing this prayer and fasting, your family members, your relatives will be saved. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। I believe they will too receive Holy Spirit and the deliverance and the anointing and the presence of the Holy Spirit they'll experience. ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। And they will be filled with the Spirit of the Lord. They will receive the baptism of the Holy Spirit and the baptism of water. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਖੁੱਲੇਗੀ। So I believe, brothers and sisters, these 5 blessings that they were in Cornelius' life, if we apply those things in our life, we too be blessed. ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। And let's all, brothers and sisters, fast and pray all together so we can receive blessings. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ 5 ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And brothers and sisters, just the way we saw that Cornelius used these 5 blessings to receive from the Lord to reach to the Lord. ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਏ। And us too, brothers and sisters, let's come in fasting and prayer all together and come into the presence of the Lord. ਆਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। And let's have our hearts filled with compassion towards one and another. ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀਏ। And in our walking, in our speaking, let's have a fear of God. ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਤੇ ਟਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥਫੁਲ ਹੋਈਏ। And let's help the poor and let's be faithful in our offerings and tithings.
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। And the word of God says that keep on praying all the time. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। And if we, brothers and sisters, live a life like this, I believe that God's instructions will come to you that what you need to do next. ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। And step by step, the Holy Spirit at every step, He's gonna lead you and guide you. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। Your life will be saved and your families, your relatives will be saved. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। In the name of Jesus, we believe that. ਆਮੇਨ। Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah, amen. ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you, brothers and sisters, mightily to all of you. ਆਮੇਨ। Amen.